زندگی قدم قدم پر ایک امتحان ہے اور اس امتحان سے گزرنے کے لیے جو عزم اور حوصلہ درکار ہوتا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے کچھ امتحان انسان کو بلندیوں سے پستیوں کی جانب لے جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگوں میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو عزم اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کرتے ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے والے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن زندگی کی جس ڈگر سے وہ لوٹ کر آتے ہیں اس کے بعد زندگی کا گمان بھی کوئی نہیں کرتا۔ زندگی جینا اور زندہ رہنا تو درکنار، آج کا گامزن بھی ایک ایسے کردار کے گرد گھومتا ہے جس نے پل پل زندگی کے بجھے الاؤ کو پھر سے جلایا اور ایک مثال قائم کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے؟ اس وقت فون کیا؟ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، بھلے 10 منٹ کے لیے آ جاؤ لیکن ابھی آؤ۔ لیکن بات کیا ہے؟ آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ میں آفس کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اوکے اوکے، میں آ رہی ہوں۔ تھینک یو۔ عامر، اب کچھ کہو گے بھی؟ اتنی جلد بازی میں آئی ہوں آفس سے۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری اور میری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں منگنی توڑ رہا ہوں۔ ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں اب آیا ہوں میں۔ دیکھو، تمہیں جو بھی کہنا ہے نا ڈائریکٹلی کہو، یہ کیا پہلیاں بجھا رہے ہو؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ چکا، باقی اپنا واٹس ایپ چیک کر رہے ہوں۔ آئی سمجھ؟ عامر، عامر، عامر کی اس ملاقات میں جب میں نے اپنی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھی تو مجھے لگا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ایسی تصویریں تھیں جو میں نے کبھی خود بھی نہیں بنوائی، سب فوٹو شاپ تھے۔ لیکن عامر کو یہ بات سمجھانا بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ تصویریں اتنی مہارت سے ایڈٹ ہوئی ہوئی تھی کہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہانی کی شروعات ہی تصویروں سے کر رہی ہوں، لیکن یہ بات بتانی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر تعلق کے انجام کے لیے کوئی بھی اس طرح کی توقع کر سکتا ہے، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور میں نے بھی ان کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ سدرا کی کہانی کا یہ موڑ بہت دور جا کر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے سدرا ایک ہنستی بستی اور کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور ایک دوسرے ملک میں روزگار کے سلسلے میں پہنچی جہاں کوئی اپنا نہ تھا۔ اس نے خود کو اس معاشرے میں نہ صرف ایڈجسٹ کیا بلکہ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کی۔ معاف کیجیے گا۔ ارے آپ پاکستان سے ہیں؟ جی، میں بھی پاکستان سے ہوں۔ اوہ، آپ کون سے شہر سے ہیں ویسے؟ کراچی۔ سیریسلی؟ جی۔ میں بھی کراچی سے ہوں۔ اوہ اچھا، ویسے آپ کو پہلے یہاں پہ کبھی دیکھا نہیں؟ ایکچولی آج ہی جوائن کیا ہے۔ اوہ، آپ نیو ہیں یہاں پہ، بہت اچھی اپرچونٹی ہے ویسے کافی پینے چلیں؟ کافی کیوں، جب دو پاکستانی ملے ہیں تو چائے ہو جائے۔ ہاں، یہ بالکل اچھی بات ہے۔ چلیں۔ اجنبی ملک میں جہاں کوئی اپنا نہیں تھا وہاں فہد جیسا ملنسار شخص میرے لیے تھا۔ فہد میرے لیے تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھا، کیونکہ ایک تو وہ میرے ملک سے تھا، دوسرا میرے شہر سے۔ یہی وجہ تھی میں اور فہد ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو گئے، اور فہد بھی ہر معاملے میں میری بے انتہا مدد کرنے والا شخص تھا۔ کسی کی ذرا سی توجہ، ذرا سا خیال آپ کو سامنے والے کے لیے بہت اہم کر دیتا ہے، کیونکہ انسانی رویے دوسرے انسانوں پر بلا واسطہ یا بالواسطہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ فہد اور سدرا کی زندگی میں بھی ان کے رویے اور خیالداری انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ ہیلو۔ ہیلو۔ ہاں، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اپارٹمنٹ شفٹ کیا تھا تو گھر کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ اچھا، بتایا ہی نہیں یار تم نے، اکیلے ہی کام کرنے لگ گئی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو
तुम खुद इतना मसरूफ होते हो, अब तुम्हें क्या बताती, मैं कर लूंगी। अरे यार तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आया तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी ना। हेलो हेलो, आ गया। अब बताओ क्या काम है और क्या चीज कहाँ रखनी है, बस बताती जाओ अब तुम। अरे मैं कर लेती सब, खामखा तकलीफ की तुमने। अरे यार दोस्तों में कैसी तकलीफ होती है। हाँ सही कह रहे हो, तो फिर ये भी तुम साफ करो और ये भी। तुम सही हो। सही है, कर देता हूँ साफ तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। साफ है ना, इनको रख दो। फहद ने जिस कदर मेरी हेल्प की, वो जितना मेरा ख्याल रखता था, मुझे खबर भी ना हुई और हम एक दूसरे के करीब हो गए कि काम के बाद कहीं भी खाना पीना सब साथ हो गया। बस हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बाकी जज्बात और एहसासात एक ही जैसे थे। कि उसी दौरान मुझे इत्तला हुई कि मेरे वालिद को फालिज का अटैक हुआ है, लिहाजा मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। तब तक वालिद तो अस्पताल से घर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये सुनने के बाद मेरा आना ज़रूरी था, सो मैं आ गई। सिद्रा ने जैसे ही वालिद का सुना, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ अरसे की छुट्टी लेकर वापस पाकिस्तान आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद एक ऐसा इम्तिहान उसका मुंतजिर था जिसका सिद्रा के वहमो गुमान में भी न था। पापा कुछ चाहिए? नहीं, बस एक ख्वाहिश है मेरी। कैसी ख्वाहिश, कहें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ जीते जी अपनी आंखों के सामने तुम्हें रुखसत कर दूं। पापा क्यों परेशान हो रहे हैं आप ठीक हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब से बीमार हुए यही रट लगाई हुई है। दरअसल इनके दोस्त थे ना हाजी साहब, उन्होंने अपने बेटे आमिर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है और ये हाँ कर चुके हैं। बस तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। बस तुम हाँ कह दो, दिल को सुकून हो जाएगा बेटा। ठीक है पापा, जैसे आपकी खुशी। पापा की सेहत को देखते हुए मैंने इनकी ख्वाहिश पर आमीन कहा और फिर मैंने हामी भर ली, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद मैं बस इतने दिनों के लिए दुबई गई कि वहाँ से अपने मामलात को क्लोज करूँ और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊँ। सिद्रा के दुबई जाने के बाद उसने अपना सामान समेटना शुरू किया तो फहद को धचका लगा कि ये सब अचानक कैसे हो सकता है। लेकिन चूंकि फहद सिद्रा को पसंद करता था और सिद्रा भी उसके बहुत करीब थी, इसलिए सिद्रा के लिए अभी एक अच्छे दोस्त से दूरी मुमकिन नहीं थी। लेकिन एक रोज सिद्रा हैरान रह गई जब फहद उससे मिलने आया और उसने अपने जज्बात का इजहार किया। हाय। अरे फहद तुम, अच्छा हुआ आ गए। हाँ, ये तुम्हारे लिए। ओहो फ्लावर्स, क्या बात है, खैर तो है। सिद्रा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, विल यू मैरी मी? मुझे तुम्हें बताना था फहद, मेरी मंगनी हो चुकी है और 6 महीने बाद मेरी शादी है। क्या तुम्हारी मंगनी तय हुई और तुमने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा? देखो जिन हालात में मैं पाकिस्तान गई थी तुम जानते हो, और फिर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ तय भी नहीं हुआ था। एक शख्स अपनी जिंदगी की सांस सांस तुम्हारे नाम तय कर चुका है और तुम कह रही हो कि हमारे बीच कुछ तय नहीं हुआ। फहद, फहद, वो फहद से मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई और यहाँ आने के बाद मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे वालिदैन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। दफ्तर ज्वाइन करने के बाद कुछ अरसे तक मामला ठीक रहे, लेकिन फिर अचानक एक रोज आमिर ने मुझे कुछ तस्वीरें सेंड की और मेरे तो आसान खता हो गए। आमिर ने उन तस्वीरों को बुनियाद बनाकर सिद्रा से मंगनी तोड़ दी और ये बात सिद्रा और उसके अहले खाना को बता दी कि वो एक बदकिरदार लड़की को जिंदगी में नहीं ला सकता। लेकिन सिद्रा की जिंदगी क्या थी ये वो जानती थी या फिर खुदा।
यहाँ दो चीजें थीं, या तो सिद्रा खामोश होकर बैठ जाती या फिर अपनी बेगुनाही साबित करती और मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाती। सिद्रा ने खामोशी के बजाय अपने बेगुनाही साबित करने की ठानी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ कोई वजाहत करने या फिर भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ ये सब कुछ तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे तो मेरे ऑफिस के एक साथी ने भेजे हैं मुख्तलिफ लिंक्स, लेकिन ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब कुछ तुम्हारा किसके पास है। देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दो ये सब तुम्हें कहाँ से मिला। मुझे कोई वेबसाइट या कोई लिंक दे दो। वो तो तुम खुद भी उठा सकती हो, देख सकती हो। लाखों लोग देख चुके हैं और तुम्हें कौन रोकेगा? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं ही तुम्हें लिंक सेंड करूं तो ठीक है, कर देता हूं। हाँ। आमिर ने जब मुझे वो लिंक दिया और मैंने वो तस्वीरें वीडियो देखी तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उन तस्वीरों में से या वीडियो में से कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं थी। वो तो मुझे बदनाम करने की सीधी सीधी साजिश थी या फिर इंतकाम। लेकिन किसको मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो ये समझने से भी कासिर थी, मगर फिर भी मैंने हिम्मत की और फैसला किया कि असल मुजरिम तक पहुंच के रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सिद्रा ने लिंक्स और दीगर चीजों को बतौर सबूत लिया और फिर साइबर क्राइम जाने का फैसला किया। इसी दौरान अगरचे इसे घर वालों और रिश्तेदारों की जानिब से मुखालफत का सामना रहा, लेकिन वो नहीं रुकी और साइबर क्राइम के दफ्तर जा पहुंची। सर, मेरा नाम सिद्रा है। मैं इफ्तिखार साहब के रेफरेंस से आई हूँ। शायद आपकी बात हुई हो उनसे। अरे हाँ जी, हुक्म कीजिए। सर, यकीनन मेरे मसले का भी बताया होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया था। आप मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि मैं आपका केस दर्ज कर सकूं और तफ्तीश को आगे बढ़ा सकूं। किबला। जी सर। इनको मैडम हुमा के पास ले जाओ। आइए। थैंक यू। मैंने इस मामले के सामने आते ही एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और साइबर क्राइम जा पहुंची और मामले की इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया। साइबर क्राइम अपने लिहाज से काम करता रहा। जहां मेरी ज़रूरत दरपेश रही मुझे भी बुलाते रहे और ज़रूरी मामलात और चीज़ें देखते रहे। एक रोज़ इंस्पेक्टर फरमान ने मुझे बताया कि वो मामले के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बस जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। सिद्रा अपने रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ थी कि एक रोज अचानक सिद्रा को इंस्पेक्टर फरमान की कॉल आती है। तो वो उसे बताते हैं कि उनका मुजरिम उनके शिकंजे में है और इकरार जुर्म कर चुका है। वो जाए और FIR दर्ज करवाए। सिद्रा साइबर क्राइम जा पहुंची, लेकिन उसके सामने जो शख्स था वो उसे देखकर सिद्रा की आंखों को यकीन नहीं आया। जो कल रात को मुलजिम गिरफ्तार किया था ना, उसे ले आओ जल्दी। थैंक यू सर, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। नहीं मैडम, ये हमारा काम है। फहद तुम? सर नहीं, आपको गलत फहमी हुई है कोई। हम जो कार्रवाई करते हैं ना, पक्की करते हैं। आप खुद इसके मुंह से सुन लें। फहद तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। तुम्हारी शादी की खबर ने मुझे पागल कर दिया था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी तस्वीरों को एडिट किया और ये सब किया ताकि तुम्हारी उससे मंगनी टूट जाए और मेरे से शादी हो जाए। सर, अल्लाह के वास्ते इसको ले जाए। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। ले जाए, इससे पहले मेरा सर फट जाए। ले जाओ उसको। जिंदगी में हमें धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां हमारा भरोसा ज्यादा होता है। फहद के साथ मेरे मामलात बहुत दोस्ताना थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी
کہ وہ اس حد تک گر جائے گا؟ میری عزت، میری زندگی سب داؤ پر لگا دے گا۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید خودکشی کر لیتی، لیکن مجھے خیال آیا کہ خودکشی ہی کیوں، ایسے معاملات کا سامنا کر کے مجرم کو عبرتناک سزا کیوں نہ دی جائے، اور میں نے ہمت کر کے وہی کیا جو ایک عورت کو کرنا چاہیے۔ آئے روز ہمارے معاشرے میں بلیک میلنگ اور دیگر ایسے مسائل کی زد میں آ کر خواتین اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، لیکن سدرا نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آخری وقت تک لڑی اور نہ صرف اپنی پاک دامنی کو ثبوت دیا بلکہ مجرم کو قانون کے کٹہرے میں بھی لا کھڑا کیا، اور یہ مثال قائم کی کہ اس طرح کے مسائل پر خاموش رہنا مجرم کو شہ دینے کے مترادف ہے۔ بلا شبہ سدرا جیسی باہمت لڑکیاں مثال ہیں جو اتنی مشکلیں جھیل کر بھی حق اور سچ کے راستے پر گامزن ہیں۔